हेलो सांगो माने वेलकम बैक टू प्लस टू सीएचएससी क्लास ओके प्लस टू सीएचएससी क्लास को समस्त को स्वागत जनाछि प्लस टू सीएचएस क्लास रे आपन को सुस्वागत आजिकार ए वीडियो रे हम डिस्कशन करबा गोदावरी महापात्रंकर एक कविता साबरमती महामानवर चरण तले ओके कविता को डिस्कशन करबा पूर्व प्रथमे आमे कवि परिचय डिस्कशन करनेबा आवश्यक कारण कवि परिचय जहा कि बोर्ड एग्जाम रे कवि परिचय देवा निश्चित ओके तो कवि विषय सम्यक धारणा रहिले क्वेश्चन ता आपण भल भाव लिखि पारिबे। तो चलंतु आ समय डेरी न करी कवि परिचय प्रथमे डिस्कशन करनबा। तो एठी कवि परिचय दैछि कवि गोदावरी महापात्र ख्रीष्टपूर्व 1898 जन्म ग्रहण करथिले। पुरी जिला बाणपुर अंतर्गत कुमरांग शासन रे जन्म होइतिला ओके से थिली सत्यवादी वन विद्यालय छात्र सत्यवादी गोष्ठीर साहित्य प्रभृति तांको रचनावली रे स्पष्ट भाव में प्रतिफलित होइछि। तांकु सत्यवादी गोष्ठीर शेष प्रतिध्वनि बोली मध्य कुहाजे ओके से थिले सत्यवादी वन विद्यालय छात्र एवं तांकु सत्यवादी गोष्ठीर शेष प्रतिध्वनि बोली कुहाजे। ख्रीष्टाब्द 1938 रे गोदावरी महापात्र नियाखुंटा नाम एक व्यंग पत्रिका संपादन आरंभ करथिली। एई पत्रिका माध्यम रे प्रकाशित व्यंगात्मक कविता गुड़िक ओडिशार पुरपल्ली रे बेस आदृत होई तांको काव्य प्रतिभा को आहुरी प्रसारित करि पारथिला ओके। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक बंदे उत्कल जननी कविता परि गोदावरीशंक उठ कंकाल कविताटी ओडिशार जनमानस रे स्वदेश प्रतिर चिर जाग्रत आह्वान सृष्टि करि पाइछि। तांको रचित कविता संकलन हेउछि प्रभात कुसुम, हे मोर कलम 1951, हांडीशालर विप्लव 1952, कंटा फूल 1958, उठ कंकाल 1961, बंका सीधा 1964, जे फूल फुटीथिला 1968 ओके। चलंतु एबे संपूर्ण कविताटा को डिस्कशन करनबा। चलंतु साबरमतीर महामानवर चरण तली कोटी जनमन वंदना गान प्रवाह चली गले हिमाचल उछुड़े सागर बिंध्यल से निबिड़ तिमिर भेदिकी तरुण तपन से ओके। आलोच्य साबरमतीर महामानवर चरण तली एथारी साबरमती ओके। साबरमती एक नदीर नाम गुजरात रे प्रवाहित होइथाय ओके। यह पश्चिम भारत रे एक प्रमुख नदी राजस्थान रो अरावली पर्वतमाला रो बाहरी गुजरात रो काम्बे निकट रे अरब सागर मिसी अछि। एही नदी तीर रे महात्मा गांधी प्रतिष्ठित साबरमती आश्रम 1917 मसीह रे प्रतिष्ठित होइतिला ओके। यह गोटे नदी जो नदी कूल रे 1917 मसीह रे महात्मा गांधी साबरमती आश्रम प्रतिष्ठा करथिले ओके। साबरमतीर महामानव चरण तले एठारे महामानव बोली का कहैछि एठारे महामानव बोली महात्मा गांधी को कहैछि तांकु साबरमतीर महामानव बोली तांकु आख्या देइछि ओके। आलोच्य कविताटी ओके ई साबरमतीर महामानव चरण तले कविताटी हे मोर कलम कविता संकलन गृहीत ओके। गोदावरी मिश्रंकर हे मोर कलम कविता संकलन गृहीत ओके। तो आलोच्य कविताटी महामानव महात्मा गांधी प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जाइछि। गांधीजी पादतले कोटी जन वंदना गान करछंती ओके। एथि देइछि साबरमतीर महामानवर चरण तले कोटी जन मन वंदना गान प्रवाह चली ओके। गांधीजी पादतले कोटी जन वंदना गान करछंती गले हिमाचल उच्छुले सागर बिंध्यल से निबिड़ तिमिर भेदिकी तरुण तपनसी तांको स्पर्श रे हिमालय विगलित होई उठी सागर उछुली उठी विंध्य पर्वत उल्लसित हो जाए एवं निबिड़ तिमिर बक्षरे सूर्यालोक हसी उठे। अर्थात घोर तिमिर घोर अंधकार रे मध्य सूर्यालोक हसी उठे। तो आउथर देखंतु साबरमतीर महामानवर चरण तली साबरमतीर महामानव किए महात्मा गांधी ओके। महात्मा गांधी चरण तली कोटी जन मन वंदना गान प्रवाह चली तांको पाद तले कोटी जन वंदना गान करछंती ओके। गले हिमाचल उच्छुले सागर बिंध्यल सी ओके तांको स्पर्श रे हिमालय विगलित हो उठी सागर उच्छुली उठी एवं बिंध्य पर्वत उल्लसित हो जाए। ता छड़ा निबिड़ तिमिर भेदिकी तरुण तपन मध्य हसी
ଅର୍ଥାତ୍ ତରୁଣ ମାନେ ବାଳୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିବିଡ଼ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ତରୁଣ ତପନ ହସି ଉଠି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ତରୁଣ ତପନ ଉଇଁ ଆସେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 2 ନମ୍ବରଟାକୁ 2 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତି। ଏଇ ସନାତନ ଦୃଶ୍ୟବତୀର ଶାନ୍ତ ତଟେ କେତେ ହୋମନାଳ ଜଳିଲା ମାନବର ମୁକ୍ତି ପଥେ ବନଗିରି ନଭ ଶୁଣିଲା ମାନବ ମାଙ୍ଗଳିକ ଏଇ ପଥେ ପଥେ ଘେନିଗଲେ କେତେ ଜୟ ତିଲକ। ଓକେ, ଲାଗିଲା ସମର ଜାଗିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଦେବତା ଥରେ ମାଗିଲେ ଭିକ୍ଷା କପିଲା ବସ୍ତୁ ତେଜିକେ ଦୂରେ ପୂର୍ବ ସାଗର ତୀର ଚହଳାଇ କେଉନି ମାଇ ଭିତରି ଚାଲିଲେ ପରମ କାମ୍ୟ ମାନବ ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଏଇ ସନାତନ ଦୃଶ୍ୟବତୀର ଶାନ୍ତ ତଟେ କେତେ ହୋମନାଳ ଜଳିଲା ମାନବ ମୁକ୍ତି ପଥେ। ଓକେ, ଅତୀତରେ ମାନବର ମୁକ୍ତି କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟବତର ଦୃଶ୍ୟ ନଦୀ ତଟରେ କେତେ ହୋମନାଳ ଜଳିଥିଲା, କେତେ ହୋମନାଳ ଜଳିଥିଲା। ବନଗିରି ନଭ ଶୁଣିଲା ମାନବ ମାଙ୍ଗଳିକ ଏଇ ପଥେ ଘେନିଗଲେ କେତେ ଜୟ ତିଳକ। ଓକେ, ଦୃଶ୍ୟବତୀ ଏହି ଏକ ନଦୀର ନାମ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଋଗ୍ବେଦରେ ରହିଛି। ତ ମାନବ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ এই ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀ ତଟରେ କେତେ ହୋମନାଳ ଜଳିଥିଲା। ଓକେ, ବନଗିରି ନବ ଶୁଣିଲା ମାନବ ମାଙ୍ଗଳିକ ଏଇ ପଥେ ପଥେ ଘେନିଗଲି କେତେ ଜୟ ତିଳକ। ଲାଗିଲା ସମର ଜାଗିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଦେବତା ଥରେ ମାଗିଲା ଭିକ୍ଷା କପିଲା ବସ୍ତୁ ତେଜିକେ ଦୂରେ। ଓକେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାରକା ଦେବତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀ ତଟରେ ମାନବ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଓକେ, କାହା ପାଇଁ? ମାନବ ମଙ୍ଗଳ ମାନବ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କଣ ଲାଗିଥିଲା? ସମର, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ସଂଗଠିତ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଗିଲେ ଭିକ୍ଷା କପିଲା ବସ୍ତୁ ତେଜିକି ଦୂରେ। କିଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ କପିଲା ବସ୍ତୁ ତେଜିକି? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ମାନବ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଓକେ, ମାନବର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ କପିଲା ବସ୍ତୁ ତେଜିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସାଗର ତୀର ଚହଳାଇ କେଉଁ ନିମାଇ ଭିତରି ଚାଲିଲେ ପରମ କାମ୍ୟ ମାନବୀ ପାଇଁ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିମାଇ ବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ନିମାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତୀର ଚହଳାଇ ଏଇ ମାନବ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଓକେ, ସବୁରି ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀ ହେ ତୁମ ବରଣ ଆଜି ଡାକଇ ଦଳିତ ପର ପଦାନତ ମାନବ ରାଜି। ସବୁରି ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀ ତମେ ଅନନ୍ୟ। ଓକେ, ତମେ ଅନନ୍ୟ। ସେ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀକୁ ଅହିଂସାର ସାବରମତୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ଦଳିତ ପର ପଦାନତ ମାନବରାଜି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ପାଲଟି ଗଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ସାବରମତୀ ସବୁରି ମରମେ ଜଳଇ ତୁମର ଜୀବନବତୀ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାଲଟି ଗଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ସାବରମତୀରେ କିଏ ପାଲଟି ଯାଇଛି? କାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସବୁରି ମରମେ ଜଳଇ ତୁମର ଜୀବନବତୀ। ସବୁରି ମରମେ କାହାଙ୍କର ଜୀବନବତୀ ଜଳୁଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନବତୀ ଜଳୁଛି। କୋଟି ଗରିବର ଅଶ୍ରୁ କରିଲ କଣ୍ଠମାଳା। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କୋଟି ଗରିବର ଅଶ୍ରୁକୁ କଣ୍ଠମାଳା ଏବଂ ବକ୍ଷେ ବହିଲ ନିର୍ଯାତନାର ଦହନ ଜାଳା। ତାଙ୍କର ବକ୍ଷରେ କୋଟି ଗରିବଙ୍କର ନିର୍ଯାତନାକୁ ଦହନ ଜାଳାକୁ ବକ୍ଷରେ ସେ ଧରିଲେ ଏବଂ କୋଟି ଗରିବଙ୍କର ଅଶ୍ରୁକୁ କଣ୍ଠମାଳା କରିନେଲେ। ନିଷ୍ପେଷିତର ଆସନ କରିଲ କୁସୁମମୟ ପୁଲକେ ଭିତରି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କି ବରାଭୟ। ନିଷ୍ପେଷିତର ଆସନକୁ କୁସୁମମୟ କରିଲ ପୁଲକେ ଭିତରି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କି ବରାଭୟ। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ଚାଲିକି ନିଷ୍ପେଷିତର ଆସନକୁ କୁସୁମମୟ କଲ। କୋଟି ଗରିବର ଅଶ୍ରୁକୁ କଣ୍ଠମାଳା କଲ ଏବଂ କୋଟି ଗରିବଙ୍କର ନିର୍ଯାତନାକୁ ବକ୍ଷରେ ଧଇଲ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁରି ମରମେ, ସବୁଙ୍କର ମରମେ ତୁମର ଜୀବନବତୀ ଜଳୁଛି। ଓକେ, ଗରିବ ଓ ନିର୍ଯାତନାମାନଙ୍କୁ ବରାଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ସେ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ନଦୀକୁ ଅହିଂସାର ସାବରମତୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଯିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଂକ୍ତିକୁ। ସାବରମତୀର ତଟ ତରୁତଳ କୁଟୀର ପାଶେ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଚରଖା ଚକ୍ର ଧରି ଏ ଦେଶେ କଟି ତଟେ ଦିନ କୌପିନ ନିହି ହୋଇଲ ଉଭା ଧାଇଁଲେ ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତରୁଣୀ ଯୁବା। ସାବରମତୀର
ତଟ ତରୁତଳ କୁଟୀର ପାଶେ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଚରଖ ଚକ୍ର ଧରି ଏ ଦେଶେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାବରମତୀର ତଟ ତରୁଲ କୁଟୀର ପାଶେ ତାଙ୍କର କୁଟୀର ଥିଲା ତାଙ୍କର। ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚରକା ଚକ୍ର ଧରି ଏ ଦେଶେ, ତମେ ଚରଖ ଚକ୍ର ଧରି ଏ ଦେଶରେ, ଚରଖା ଚକ୍ର ଧରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଡାକରାରେ ଧାଇଁଲେ ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତରୁଣୀ ଯୁବା, ଧାଇଁଲେ ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତରୁଣୀ ଯୁବା ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବରାଭୟ ଡାକରାରେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଲେ। ପଥ ହେଲା ତବ କଣ୍ଟକମୟ, ଘୋଟିଲା ତମ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ସମ୍ମୁଖେ ଭୀମ କୁଳିଶ ସମ। ସେ କାଳେ ହି ଯୋଗୀ କି ବା ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲ ବସି, ଚମକ ଚାହିଁଲେ ଏ ବିପୁଳ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ସୁମେରୁ କୁମେରୁ ପରି ଦୁବଦାରୁ ଶୁଣିଲେ ଡାକ, ପ୍ଲାବିଲା ତୁମରି ସତ୍ୟ ବଚନ ଧରଣୀ ଯାକ। ଓକେ, ପଥ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟକମୟ ଥିଲା। ଓକେ, କୌଣସି ବି ମାନବର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ମାନବର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ? ପଥ କଣ୍ଟକମୟ ଥାଏ, କେବେ ବି କୁସୁମମୟ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ମାନବର କାମନା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଚିରସନ୍ଧାନୀ, ମାନବ ମୁକ୍ତିର ଚିରସନ୍ଧାନୀ ଥିଲେ ସେ। ଓକେ, ପଥ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟକମୟ ଥିଲା। ନାନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରର ଯାଦୁରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ପଥ ହେଲା ତବ କଣ୍ଟକମୟ, ଘୋଟିଲା ତମ ବିଘ୍ନ ଆସିଲା ସମ୍ମୁଖେ ଭୀମ କଳିଶ ସମ। ପଥ ହେଲା ତବ କଣ୍ଟକମୟ, ତମ ପଥଟା କଣ୍ଟକମୟ ହୋଇଲା। ଘୋଟିଲା ତମ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଲା, ବିଘ୍ନ ଆସିଲା ସମ୍ମୁଖେ ଭୀମ କଳିଶ ସମ। ଭୟଙ୍କର ବିଘ୍ନ ବାଧା ଆସିଲା, ହେଲେ ନିଡର ଭାବରେ ସେ କାଳେ ହେ ଯୋଗୀ କି ଅବା ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲ ବସି, ଚମକି ଚାହିଁଲେ ସୁବିପୁଳ ବିଶ୍ୱବାସୀ। କି ମନ୍ତ୍ର ଅବା ଗାଇଲ? ସମସ୍ତ ଏ ବିପୁଳ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଗଲେ, ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ସୁମେରୁ କୁମେର ପୁରୀ ଦୁବଦାରୀ ଶୁଣିଲେ ଡାକ, ପ୍ଲାବିଲା ତୁମରି ସତ୍ୟ ବଚନ ଧରଣୀ ଯାକ। ତୁମର ଏଇ ସତ୍ୟ ବଚନ ସମସ୍ତ ଧରଣୀ ଯାକ ପ୍ଲାବିଗଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଂକ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ପଂକ୍ତିଟା ଏଇଟା। ବନ୍ଧୁକ ତୀର ତରବାରୀ ମୁନ ହୋଇଗଲା ଜଡ଼, ତବ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଜାଗି ଭୀଷଣ ଝଡ଼। ଓକେ, ବନ୍ଧୁକ ତୀର ତରବାରୀ ମୁନ ହୋଇଲା ଜଡ଼, ତବ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀ ଜାଗି ଭୀଷଣ ଝଡ଼। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତବ ଅବତାର ଏଇ ଧରଣୀ ପଥେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ ମରଣୀ ମାରିଛ ବଜ୍ରାଘାତେ। ଆଜି ଏ ଯୁଗର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମରମ ଜଳି, ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ। ଓକେ, ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାନାବିଧ ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ଯାଦୁରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବନ୍ଧୁକ ତୀର ତରବାରୀ ସବୁ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁକ ତୀର ତରବାରୀ ମୁନ ହୋଇଲା ଜଡ଼, ତବ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀ ଜାଗି ଭୀଷଣ ଝଡ଼। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବନ୍ଧୁକ ତୀର ଓ ତରବାରୀ ସବୁ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଏକ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକେ ଧାଇଁଲେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତବ ଅବତାର ଏଇ ଧରଣୀ ପଥେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ ମରଣେ ମାରିଛ ବଜ୍ରାଘାତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଓ ନିମାଇଙ୍କ ପରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର। ତମେ ସବୁବେଳେ ଅମର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମରଣେ ମାରିଛ ବଜ୍ରାଘାତେ, ତମେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ମରମବତୀଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମରମରେ ଜଳୁଛି, ତମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମରମରେ ଜଳୁଛି, ତ ତମେ କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବନି, ତମେ ଅମର। ଓକେ, ଆଜି ଏ ଯୁଗର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମରମ ଜଳେ, ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ। ଓକେ, এই ଯୁଗର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ, ଓକେ, ମରଣକୁ ଜୟ କରିଥିବା ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ এই ଯୁଗର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଜଳି ଉଠେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କହିছে? ଆଜି ଏ ଯୁଗର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମରମ ଜଳି, ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମରଣକୁ ଜୟ କରିଥିବା ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁଗର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଜଳି ଉଠେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ 1800
1969 ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଏବଂ 1948 ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲି, ସେ 1948 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମ ମନରେ ଚିରନ୍ତନ ସବୁବେଳେ ସେ ଜୀବନ୍ତ, ସେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟରେ ବସି ରହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନବ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିଥିବେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ଏ ଭିଡ଼ିଓର MCQ, ଓକେ, MCQ ପ୍ରଶ୍ନ, 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇ ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓର ଏଇ MCQଟା ଦେବି। ଓକେ, ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।